ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ प्रोग्राम अखरां दा सरनामा लैके आप सब दे सन्मुख है। आप जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच विशेष तौर पर सिख फलसफे की गल की जाती है। गुरु साहिबान ने जो सानू दृष्टिकोण दिता दुनिया को देखने का, उस दृष्टिकोण की गल की जाती है। सिख साहित्य की गल की जाती है, सिख साहित्यकारां की गल की जाती है। हाँ, पंजाबी साहित्य की भी गल की जाती है, पंजाबी साहित्यकारां की भी गल की जाती है, पर गुरमत के दृष्टिकोण का। और आने वाले समय दे विच आपां पंजाबी अखरां की गल भी करांगे, अखरां की गुरमुखी अखरां की बनतर बारे गल करांगे, उन्हां दी समर्था बारे गल करांगे, उन्हां दे सुभाव बारे भी गल करांगे। और इस चलते हुए प्रकरण दे विच आप सब दे सन्मुख होण लई अज संगत टैलीविजन के स्टूडियो दे विच हाज़र ने आप जी की जानी पछाणी शख्सियत डॉक्टर सुजिंदर सिंह जी संघा। उन्होंने आमद नूं जी आया आखते हैं, फतेह सांझी करते हैं वीर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और मैं एक बार फिर बेशक दोहरा के दस दियां कि डॉक्टर सुजिंदर सिंह संघा जी दुनियावी तौर पर जिथे उन्होंने ट्रेड यूनियन विच काम किया, इंडस्ट्री काम किया, उत्थे एजुकेशन के खेत्र दे विच जिहड़ी फर्दर एजुकेशन का खेत्र है उहदे विच वड्डे अहुदे हंडाए। एशियन मूल के पहले प्रिंसीपल के तौर पर जाने जाते हैं, चीफ एग्जैक्टिव के तौर पर जाने जाते हैं एजुकेशन दे विच। और नाल उन्हां दी जिहड़ी लगन सी गुरमत फलसफे दे नाल, सिख फलसफे दे नाल, सिख सिद्धांतां दे नाल, उन्हां नूं उस समय दे नाल जोड़ के गाहे बगाहे लिखते भी रहे। उन्हां दियां इस पद्धर दे उत्ते ਵੱਡੇ पद्धर ਦੀਆਂ किताबां भी छपियां, उदाहरण वजों मैं वलैतों वेखी दुनिया कह सकदा। और उन्हां दा लिखण जिहड़ा सीगा लिखण कार्ज वो कल्ली पंजाबी च नहीं, इंग्लिश भी बराबर दा ही है और बराबर की महारत हासिल है। जिहड़ी किताब की आपां गल कर रहे हैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी के राजनीतिक फलसफे की, वो पंजाबी विच भी है और इंग्लिश दे विच भी अवेलेबल है। उहदे आधार दे उत्ते आपां अज दे इन्हां एपीसोड की गल कर रहे हैं। लगातार पिछले 3 एपीसोड इस विषय पर कर चुके हैं, चौथा है। और संघा साहब जी, मेरा सवाल है इस चौथे एपीसोड के पहला जिहड़ा अज का सवाल कहना चाहिए कि श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा राजनीतिक फलसफा दिता, उहदियां प्रमुख परतां किहड़ियां सन ते उन्हां नूं अज दे समय दे विच, अजोके समय दे विच किवें उहदी व्याख्या की जा सकती है, किवें उहदे तो सेध प्राप्त की जा सकती है। हाँ, जे आपां पहले प्रोग्रामां दी गलबात नूं मोटे तौर ते कनकलूड करना होवे जी, ते गुरु नानक साहब दे राजनीतिक प्रसंग दे विच जिहड़े वड्डे सुनेहे आ जी, वो हैगे आ कि सब तो पहलां तां जिहड़ी स्वै जागृति जी, भाईचारक जागृति जी और समाजिक जागृति विद्या राहीं जी प्रकाशमान रूप दे विच ओह बहुत जरूरी है जी। जे आपां बौद्धिक तौर पर सिद्धांतिक तौर पर सूझवान नहीं तो फिर असीं वनरेबल आ जी। तो दूसरा हैगा कि बचाव भी बहरूनी भी तो अंदरूनी भी जी। अपनी जिहड़ी सुरक्षा आ मॉडर्न युग दे विच स्टेटां दी जिम्मेवारी आ, उस वेले भाईचारे की अपनी जिम्मेवारी बनती सी क्योंकि इंटरनल ऑपरेशन भी सी ते बाहरों भी धड़ भी आउंदे सीगे। जिहड़ी सुरक्षा आ सिक्योरिटी एंड वैलबींग ये बड़ी जरूरी है। तीजा हैगा कि जिहड़े राज करन वाले आ ते राज करवाउण वाले आ जी, उन्हां दी जिहड़ी बिरती आ वो सुथरी होनी चाहिए है जी और सोधी होनी चाहिए है जी। जे उन्हां दी बिरती नहीं सोधी हुई तो प्रबंध ते पदार्थ जिन्ने मर्जी होण ते भला नहीं हो सकता। हाँ जी, क्या भी जाता सी ना, अपनी पुरानी पंजाबी की कहावत होंदी सी, जैसा राजा तैसी प्रजा। जे कहते राजा किते तुरिया तुरिया जांदा किते एक खेत उजाड़ दिता तो उहदे अहलकारां ने बाद च सारा राज उजाड़ दिता। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो इस दे नाल जिहड़े बाकी है अपने पहलू आ वो आपे गुरु नानक साहब ने जे राज चंगा देना तो उहदे जिहड़े प्रबंधक आ राजेशी मुकदम कुत्ते और गुरु नानक साहब ने उन्होंने प्रबंधकों बारे क्या, प्रबंधकों बारे बहुत तगड़ा किया कि जिहड़े प्रबंधक आ जिन्हें लागू करना राज
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਢੋ ਢੁਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਸਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਕਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਕਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੇਪੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਦੰਦੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਨਕਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਪਾਰਟਨਰ, ਹੱਕਦਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਸੰਗਤ ਲਈ ਜਾਂ 500 ਸੰਗਤ ਲਈ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 5 ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜੇ ਪਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਵਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਗਵਾਈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਆ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਮਗਰਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਤਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਆ, ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਏ,
ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਕੁਛ ਕੁ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ WWW ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਵਰਕ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਵਰਕ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਰਕ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਵਰਕ, ਵੈਲਫੇਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਾਡਰਨ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਲੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਫਲਸਫੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾਉ ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਪਾਉ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੌਲਿਕ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਪੱਖ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਭ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਫਲਸਫੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ ਰੂਹਾਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਸੁਰਗੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨਿਰਗੁਣ ਸੁਰਗੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਏਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸੁਰਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜਦੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਲਿਖੋ, ਆਪ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਵਿਚਾਰਨ, ਸਮਝਣ, ਅਭਿਆਸਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50-60 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗਿਆ ਲੇਟ ਹੈ ਸਿਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ, ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਖਰ ਜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਸੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੱਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ 50-60 ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ 100 ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਿਕ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਉਹ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਦੇ ਫੈਲੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਏ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਕੰਮਾਂ ਉਹੀ ਹੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਖਰਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਖਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਫੈਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ,
पर जो आले दुआले के देशों वाल गए तो उन्होंने बेशक वो नेड़े तिब्बत सी, बेशक चीन सी, बेशक होर आले दुआले के भूटान, म्यांमार वर्गे, ब्रह्मा वर्गे देश सन, उधर नूं फैले और उन्होंने गिनती वधी भी इन्हां देशों के एशियाई देशों के। और इदा ही उदाहरण ला लो कि राज के तौर पर या व्यापार के तौर पर जो अस्थाई निकले बाहर, बेशक वो दुनिया नूं लभदा लभदा कोलंबस अमरीका पहुँच गया, वो मगर मगर व्यापारी पहुँच गया, इधरले बन्ने भारत वाले बन्ने वास्को डी गामा पहुँचा, कई बार पहुँचा, वो यूरोप के लोग पहुँचे, उन्होंने मगरे मगर ईसाई मिशनरी भी पहुँच गए, इदा अफ्रीका वाल फैले तो ईसाई धर्म भी फैलिया। और मुस्लिम ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ सऊदी अरब तो निकल के उन्होंने देशों तो निकल के आले दुआले तलवार के जोर नाल भी फैले तो सूफी फकीरां के जोर के नाल भी फैले, वो भी फैल गया। पर सिखां दे लई जिहड़ा अज दे समय च मौका है, जो दुनिया हुण बहुत सभ्यक हो चुकी है, जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर बस चुकी आ, उत्थे इक्को ही तरीका बनता है कि तुसी सेवा दे नाल ही अपनी गल बना सकते हो। जिहड़ी गल संघा साहब ने कहने की कोशिश भी की, जिहड़ी गल कही भी गई है कि अज दा युग सेवा का युग है। गुरु नानक ने जिहड़ा युग शुरू किया सी, उस युग की हुण जिहड़ी शुरुआत होण जा रही है, उहदे च गुरु नानक फलसफे नाल जुड़ के वड्डियां मारां मारियां जा सकदियां, वड्डियां प्राप्तियां कीतियां जा सकदियां, अपने आप नूं रिकोगनाइज भी कराया जा सकदा। संघा साहब जी, इसे चलते प्रकरण च जिहड़ी कोई गल तुसीं कहनी चाहुंदे हो? हाँ, इहदे विच देखो आपे इक्को रंग है, आपे बहुरंगी। हाँ जी, मतलब भई गुरु नानक साहब जिहड़े सिद्धांत रूहानी हैगे आ, हाँ जी, वो समाजिक तौर पर भी आपां लागू कर सकते हैं जी। समाज के बहुत रंग हैगे आ जी, पर समाज की फिर भी एकता जरूरी है। जो आप सरबत की गल भले की गल करते हैं, इसका भाव ही होएगा कि एक्चुअली समाज के विच वक्खो वक्खरे पिछोकड़ां दे, वक्खो वक्खे बोलियां दे, वक्खो वक्खे धर्मां दे, वक्खो वक्खे विश्वासां दे लोग आ इकट्ठे समिलत रहिंदे हैगे आ। उन्हां नूं मतलब भी अगाह तोरना, सरबत दा भला, वो सेवा वाली गल ये जरूरी हैगा। तो उहदे नाल देखो चीज़ हैगी है कि मोटे तौर पर तुसीं गल कीती सीगी भी गुरु नानक साहब के फलसफे की, सिख फलसफे की पश्चिम के फलसफा के नाल। जी हाँ, पश्चिम दे विच दो तीन आभार बहुत वड्डे आए हैगे जी। एक तो कौमीयतां दे आभार, नैशनलिस्ट आभार, नैशनलिस्ट आभार आए क्योंकि जिहड़ी कौमवादी आभार है ना, ये आपां हुण पंजाब हिंदुस्तान ते ईस्ट दे विच बहुत वरतदे हैं, ये आज़ादी लिए बहुत जरूरी सीगा। हाँ जी, पर यह भी पश्चिम की प्रोडक्शन हैगी है, क्योंकि इन्होंने अपनियां सल्तनतां, अपने जिहड़े आर्थिक हित सीगे उन्होंने कौम दे नाल सुरक्षित करना, हाँ बचाउण वास्ते कौमीयतां लिआंदियां ते कौम दे नाल स्टेट जोड़ी ते फिर सुरक्षित होए जी। एक तो कौमीयत दा जिहड़ा सीगा, ते जे मतलब भी कौमीयत नूं आपां देखिया जावे तां अपने जिहड़ा सिख पंथ दा संकल्प आ, वो एक किस्म का आइडेंटिक संकल्प हैगा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आपां नूं दित्ता। सो इस करके आपां किस तो बिल्कुल पिछे नहीं, यानी परस्पर डिवेलपमेंट अपनी भी इदां हुंदी रही हैगी आ। ते दूजा हैगा हुण अपने कम्युनिज्म या सोशलिज्म दा सिद्धांत, वो भी पश्चिम इंगल ते मार्क्स ते लेनिन वगैरह जो भी ये भी पश्चिम दे विच, इहदे विच काफ़ी सारियां कंट्राडिक्शन आ गईयां। उन्होंने कंट्राडिक्शनां का यह हैगा नतीजा ये निकलिया भी दरअसल ये कामयाब नहीं हो सकिया, ये खखड़ियां हो गया। सोवियत यूनीयन का आप हाल देख लिया हैगा, हुण चीन दे विच वन पार्टी स्टेट दे वर्ल्ड नूं डोमीनेट करने की कोशिश कर रहा, ठीक है ना, वो तो मतलब भी स्टेट कैपिटलिज्म बन गया हैगा। इहदे हिसाब दे नाल गुरु नानक साहब जिहड़ा सिद्धांत है वो परस्पर आ, वो पैरल आ, वो बराबर आ भी तुसीं जिथे पदार्थक तरक्की करनी है उहदे नाल रूहानी तरक्की करनी है। जे समाज तरक्की करदा तो समाज का सदाचार तरक्की करूगा, उस जी प्रॉस्पर तरक्की है वो हो सकती है, नहीं तो मुश्किलें पैदा होंगी जी। ये मतलब कंपैरेटिव गल बनती है जी। वीर जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। और जिहड़ा सारंश निकलिया कि जे समाज ने तरक्की करनी है तो मनुख की तरक्की बड़ी जरूरी है, क्योंकि मनुख ते परिवार जुड़ के ही समाज बनते हैं। और जदों चंगा मनुख होएगा वो चंगा समाज सिरजेगा और चंगा राज भी फिर सिरजा जाएगा। जिथे गल छड्डी इत्थों गल अगले एपीसोड तो शुरू करांगे। जुड़े रहो जी संगत टेलीविजन नाल। एक बार वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।